وصحبه ومن والاه ومن اهتداه بهداه وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم معزز حاضرین، ذی وقار سامعین، کل ہم نے سیدہ زینب بنت جحش کا تذکرہ شروع کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی اور نکاح کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم زید بن حارثہ کو طلاق دینے سے نہ روکو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دے دی ہے کہ تمہاری شادی زینب سے ہوگی تو پھر تم ان کو ایسا کرنے سے نہ روکو۔ یہ اس کی صحیح تفسیر اور صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا۔ البتہ بعض ہمارے مفسرین نے کچھ ایسی باتیں ذکر کی ہیں اس آیت کی تفسیر میں جن کی وجہ سے مستشرقین نے، وہ یوروپین جنہوں نے عربی زبان اور اسلام کو صرف اس مقصد سے پڑھا کہ اسلام کے خلاف کچھ کیا جائے، اور ایسے ہی دیگر دشمنان اسلام نے ان مفسرین کی ان تفسیروں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بدنما داغ اور دھبا لگانے کی کوشش کی ہے۔ رنگیلا رسول اور اس جیسی کتابیں اسی کی نمائندہ ہے، یا اس پر جو ناولیں اور ڈرامے لکھے گئے، کارٹونز بنائے گئے، یا جو خاکے شائع کیے گئے ہیں، وہ سب ایسے ہی لوگوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر جلالین، جو درس نظامی کا حصہ ہے اور بڑی لمبی مدت سے مدارس اسلامیہ میں داخل ہے۔ انہوں نے تو اسی تفسیر کو لکھا ہی ہے اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تابعی ہے قتادہ اور دوسرے ہیں زید، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید بن حارثہ کے گھر گئے اور زینب کو ان کی زینت میں دیکھ لیا، اور بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ ہوا کے چلنے سے پردہ ہٹ گیا اور زینب کے حسن و جمال پر نظر پڑ گئی اور زینب کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پڑتے ہی کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور اتنا کہہ کر کے واپس چلے آئے۔ حضرت زید جب وہ گھر آئے تو زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور ان کے فرمان کا ذکر کیا۔ زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، آپ میرے گھر گئے تھے، آپ گھر کے اندر کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ کیا زینب آپ کو پسند آ گئی ہے؟ اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو میں اس کو طلاق دے دوں، آپ شادی کر لیں۔ یہ تفسیر علامہ جلال الدین نے تفسیر جلالین میں لکھی ہے، اور جس کو لے کر کے کئی مستشرقین نے اور دشمنان اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا۔ یہ تفسیر نہ تو سندن صحیح ہے، نہ عقلاً صحیح ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کے شان کے مطابق ہے۔ ایک تو قتادہ اور زید دونوں تابعی ہیں، کس سے انہوں نے سنا ہے یہ بیان نہیں کرتے، اور تابعی جب تک حوالہ نہ دے اس کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ اور دوسرے قتادہ نے جس سند سے یہ روایت قتادہ اور زید تک پہنچتی ہے، دونوں ہی سندیں وہ ضعیف اور کمزور ہیں، دو سندی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہے۔ عقلاً اس ناحیے سے دیکھیں کہ اللہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी की बेटी थी ज़ैनब, और पर्दा का हुक्म ज़ैनब की शादी के बाद जब वलीमा हुआ है उस वक्त नादिल हुआ है, उससे पहले पर्दा का हुक्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पली बढ़ी और जवान हुई, घर की लड़की थी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम ज़ैद के लिए उनका रिश्ता मांगा, शादी कराई। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इतनी भली लगती थी तो ज़ैद के बजाय अपने लिए भी रिश्ता मांग सकते थे और ज़ैद के मुकाबले में उनका रिश्ता पहले कबूल किया जाता। तो अक़ली तौर पर भी ये बात समझ में नहीं आती कि आदमी अपने घर की ये लड़की को, जिसको ज़िंदगी भर देखता रहा हो, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरे ये नबी की शान के भी ख़िलाफ़ है, जिनकी सीरत और शख्सियत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुरैश मक्का के सामने बतौर चैलेंज पेश किया है कि आप कह दीजिए लक़द लबस्तु फ़ीकुम उमरन मिन सिनीन, मैं तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी के कई साल गुजार चुका हूँ, मेरी सीरत देख लो, मेरी शख्सियत देख लो। तो जिसकी सीरत को बतौर चैलेंज कुफ़ार के सामने पेश किया गया हो, उसकी सीरत में ऐसी बातें होना ये अक़लन भी मुहाल और मुमकिन नहीं है। बहरहाल अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी में हमने एक चीज़ देखा कि ये सब सहाबियात थी और वो भी इंसान थी, और सहाबा से भी गलतियाँ और ख़ताएँ हुई हैं। अलबत्ता उनको अपनी गलतियों और कोताहियों का जल्दी एहसास हो जाता था और वो फ़ौरन अपनी शान सहाबियत को पहचान करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया करती थी। इस सिलसिले में अज़वाज मुतहरात के यहाँ जो चीज़ देखने में आती है वो है सौतनों वाला मामला। वो भी औरत थी और बाज़ मामलात हो जाया करते थे। मैंने शायद किसी दिन जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर बाद जब तमाम बीवियों के यहाँ जाते थे तो हज़रत ज़ैनब के यहाँ शहद पी लिया करते थे और ज़्यादा देर बैठ जाते थे, जो बात हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा को नागवार गुजरी और उन्होंने जो है आपसे कहा कि आपके मुँह से मगाफिर की बू आती है। तो सौगनों वाला मामला ये ज़रूर था, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी याद रखें कि यही अज़वाज मुतहरात अपनी सौगनों का जब जिक्र करती है तो बड़े अच्छे अंदाज में करती है। खुद यही हज़रत आयशा सही मुस्लिम की एक रिवायत में कहते हैं कि वहियल्लती कानत तुसामीनी फिल मंदिलति इंदा रसूलिल्लाह, सैयदा ज़ैनब ही एक ऐसी खातून थी जो अल्लाह के रसूल की निगाह में उनके नज़दीक मकाम व मर्तबा में मेरा मुकाबला करती थी, और कोई मेरे मुकाबले में अल्लाह के रसूल के यहाँ थी नहीं, वो ऐसी थी। फिर आगे जो बात कहती है वो सबसे अहम है, कहती है लम अरा इम्रअतन क़त्तु खैरन फिद्दीनी मिन ज़ैनब बिन्त जहश, मैंने अपनी ज़िंदगी में दीन के एतबार से ज़ैनब बिन्त जहश से अच्छी कोई औरत नहीं देखी। अपनी ज़िंदगी में ज़ैनब से अच्छी मैंने कोई दीनी एतबार से औरत नहीं देखी। अत्क़ा लिल्लाह, सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाली, अस्दक़ा हदीसन, सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली औरत, अबर्रा लिस्सिलती, रिश्तेदारियों को सबसे ज़्यादा जोड़ने वाली औरत, सबसे ज़्यादा, व अअज़मा सदक़तन, सबसे ज़्यादा सदक़ा व खैरात करने वाली औरत, व अशद्द इब्तिलालन लिनफ्सिहा फिल अमल लज़ी तक़र्रबु बिही व तसद्दक़ु बिही इलल्लाह, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मशक्क़त में डालने वाली ऐसे काम में जिस काम को करके वो अल्लाह के राह में सदका कर सके और अल्लाह के करीब हो सके। ये ऐसी खातून थी, बहुत ही नेक, मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, रोज़ेदार, सच बोलने वाली, सिला रहमी करने वाली और अल्लाह की राह में खर्च करने वाली, और खर्च करने के लिए ये खुद मेहनत करती थी, काम करके जो कमाती थी उसी पैसे को अल्लाह के राह में खर्च किया करती थी। और ज़बान पर इस तरह से एहतियात था कि यही तक़वा की बुनियाद थी कि जब हज़रत आयशा पर तुहमत लगाई गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बारे में हज़रत ज़ैनब से पूछा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि हज़रत ज़ैनब को उनके तक़वा ने बचा लिया, जबकि उनकी बहन
प्रोपेगंडे का शिकार हो गई, मुनाफिकीन के प्रोपेगंडे में आ गई और उनके मुंह से हजरत आयशा के ताल्लुक से वो बात निकली जो मुनाफिकीन फैला रहे थे और जिसके नतीजे में उनको हद क़ज़फ़ लगाई गई, इससे कोड़े लगाए गए। लेकिन हजरत ज़ैनब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अहमी समई व बसरी, मैं अपने निगाह और अपने कान दोनों की हिफाजत करती हूँ। मैंने हजरत आयशा के बारे में कुछ नहीं देखा बुरा, और जब मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ? मैं नहीं जानती कि उसके अंदर कोई खामी हो। तो ये तक़वा था उनका जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। इस कदर इबादत गुजार थी। हज़रत अनस बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा अब्लुन मस्बूदैन बिस्सारियतैन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक मरतबा दाखिल हुए तो देखा कि एक रस्सी है जो 2 सितूनों से बांधी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसी रस्सी है? लोगों ने बताया, अल्लाह के रसूल हबलुल लिज़ैनब इज़ा फतरत तअल्लक़त, अल्लाह के रसूल ये रस्सी ज़ैनब के लिए लटकाई गई है। वो जब इबादत करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाती है तो इसी का सहारा लेकर के खड़ी हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उल्लू, ये रस्सी खोलो, फलयुसल्लि अहदुकुम नशातहु, तुम में से आदमी उस वक्त तक नमाज पढ़े जब तक उसको थकावट न महसूस हो, निशात रहे, फुर्ती रहे। जब थकावट महसूस हो तो वो बैठ जाए। शरीयत किसी पर इतना जोर नहीं डालती, जब तक ताकत है, निशात है, आदमी पढ़ सकता है पढ़े, खड़े होकर के नहीं पढ़ सकता है बैठ जाए इंसान। ये नहीं कि आदमी दीवार का सहारा लगा करके खड़ा हो जाए, रस्सी का सहारा लगा करके खड़ा हो जाए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि किस कदर इबादत का शौक था उनको, किस कदर इबादत का शौक था कि नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाती थी तो क्या करती थी कि रस्सी का सहारा लेकर के उसके सहारे से खड़ी होती थी। ये नहीं कि बैठ जाए आराम से और बैठ करके नमाज पढ़े। बड़ा शौक था उनको, उनका तक़वा बड़ा मारूफ था। और सिर्फ तक़वा ही नहीं, उनके अंदर सदका ऐसा था कि उनको उम्मुल मसाकीन का लक़ब दिया गया, मिस्कीनों की माँ। और ये लक़ब उस दौर में मिला जब हमारे मुआशरे की तरह बुख़्ल और कंजूसी आम नहीं थी। जिस ज़माने में सहाबे किराम के यहाँ सखावत ही सखावत थी, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सदका करता था। कोई अपनी सारी दौलत, कोई अपनी आधी दौलत, कोई 100 ऊँट दे रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है तो मेहनत मजदूरी करके ला करके देता था। सदका करने का यह आलम था। लेकिन उस माहौल में भी उनको जो लक़ब मिला उम्मुल मसाकीन का, मिस्कीनों की माँ का लक़ब मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर से ये चहती बीवी थी इस मामले में। हज़रत बरज़ा बिन्त राफ़े बयान करती है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैनब के लिए एक बड़े से तश्त में दीनार रख करके भेजे, दिरहम रख करके भेजे। बरज़ा कहती है कि जब दिरहम लेकर के वो तश्त आया तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा क्या है, तो कारिंदे ने बतलाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने आपके लिए भेजा। खोल करके देखा तो कहा कि मेरी बहनों को इससे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कारिंदे ने कहा कि आपके लिए भेजा है। उन्होंने बर्तन को बंद कर दिया कपड़े से और बरज़ा से कहा कि कपड़े के अंदर से हाथ डालो, जो निकले वो फला औरत के ले आओ, फिर हाथ डालो, जितना आ जाए वो फला औरत को ले आओ, फिर हाथ डालो, जितना निकले वो फला औरत को ले आओ। हज़रत बरज़ा कहती है कि जब कुछ नहीं बचा तो मैंने कहा कि ए उम्मुल मोमिनीन, मेरा भी हक है। तो कहा जो बचा है वो तुम ले लो। तो मैंने देखा कि उसमें 50 दिरहम अभी बचे हुए थे जो मुझको मिले। इस तरह से दादो दहिश करने वाली थी। हज़रत मोहम्मद बिन काब कहते हैं कि एक बार जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहाबे किराम को रोज़ीना मिलता था और हर शख्स को उसके मकाम व मर्तबा के एतबार से मिलता था। बदरियों का ज़्यादा था, फिर स्टेप बाई स्टेप। तो उम्महातुल मोमिनीन का जो मुशाहरा था वो मिलता था 12,000 दीनार मिलते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने 12,000 दीनार भिजवाए हज़रत ज़ैनब के पास और उन्होंने उसको उसी वक्त जो है अल्लाह के राह में सब खर्च कर दिया। कारिंदे ने जाकर के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि सारा तो उन्होंने अल्लाह के राह में सत्ता कर दिया। उन्होंने फिर 10,000 भिजवाए और फिर शाम होने से पहले पहले उसको भी उन्होंने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اسرعکن لہا تنبی اطولہن یدن، ملاقات مرنے کے بعد سب سے پہلے تم ازواج مطہرات میں سے وہ عورت مجھ سے ملاقات کرے گی، میرے پاس آئے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے بعد ہم تمام ازواج اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لمبا تو حضرت سودا بنت زمعہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت زینب کی وفات ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ ہاتھ لمبا ہونے کا کیا معنی ہے۔ ہاتھ لمبا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس ہاتھ سے وہ محنت سے کماتی تھی اور پھر سب کو صدقہ کر دیتی تھی، یہ معنی تھا۔ اس طرح سے ان کے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ تھا، بہت صدقہ کرنے والی خاتون تھی یہ۔ انہوں نے بھی دیگر ازواج مطہرات کی طرح حدیثیں بیان کی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی، حدیثیں ان سے کم مروی ہیں، کل 11 حدیثیں ہیں، جس میں سے بخاری اور مسلم میں 2 حدیثیں ہیں۔ البتہ حدیثوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ اور ربیبہ حضرت ام سلمہ کی چھوٹی سب سے بچی، جو حضرت ابو سلمہ کی سب سے آخر میں پیدا ہونے والی دودھ پیتی بچی تھی جب اللہ کے رسول کے گھر آئی تھی۔ تو زینب بنت ابو سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت زینب بنت جہش کے گھر گئی، اس وقت ان کے بھائی کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد میں گئی، میں ملاقات کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، تو دعت بطیب، انہوں نے خوشبو منگائی، فمست بہا، پھر اس خوشبو کو اپنے جسم پر لگایا، اور خوشبو لگانے کے بعد کہا اما واللہ، سنو اللہ کی قسم، ما احب الطیب، مجھے خوشبو کی بہت حاجت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر وعشرہ۔ آپ فرما رہے تھے کہ کسی بھی ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے 3 دن سے زیادہ ہو گئے، اس لیے میں نے خوشبو لگا لیا ہے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے استوائے شوہر کے، کہ بیوی اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینہ 10 دن منائے گی۔ تو اس طرح سے عمل کرنے کا بھی بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ تھا، بہت زیادہ عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 20 ہجری ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی قبر میں جو ہے ان کی بہن حضرت حمنہ کے بیٹے محمد بن طلحہ، جو طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کے بیٹے محمد بن عبداللہ، اور ان کے دوسرے بھائی ابو احمد کے بیٹے عبداللہ بن ابو احمد، اور ان کے سابقہ شوہر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، وہ بھی محرمات میں سے ہو گئے، شادی کر لیا باپ نے تو پھر وہ باپ کی بیوی حلال نہیں ہوتی ہے۔ یہ 4 لوگ قبر میں اترے، بقیع میں دفن کیا گیا، اور یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بقیع کے قبرستان میں خیمہ لگایا گیا تھا تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات سے راضی ہو اور ان کی تعلیمات پر ہمیں بھی چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔